Allah'dan korkula, жаңа mağa ergeşkile. Men silerden hiçbir akı surabаймын. Menin akımdı Allah Rabbul Alamin özü beredi. Ad qomudagı eski qom balдар. Bularga Allah Subhanahu wa Ta'ala Hud aleyhissalamды peygamber kılıp bergen. İsa'ilerdin negesiler musulman debeysinger degen suroo bolot. İsa'ilerdin köptügön sebebi var. Bir sebebi bizim peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e işenmeydi. Biz peygamberlerin barına iman keltiremiz. Allah Ta'alam kança peygamber jiberigen bolsa barına iman keltiriyor bizim milletimiz. Oşonda musulman bolot. Ne kılbayt? Kun tiybeyt, jamgır ötbeyt, üşüp kalbaysın. İkinci manası in haza illa hulukul avvalin degeni peygamberlerin nispeten aytılıp atat. Peygamberlerin bardığına murda qowumlar uşuntup жооп berip kelgen. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبسون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعزت أم لم تكن من الواعزين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم. Ad qomudagı peygamberlerdi jalganга çıkardı. Jana estegen alardan bir tuğanı Hud alarga aytdı aleyhissalam Allah'dan korkula. Albatta men sizler üçün çın işenifdүү elçimin. Allah'dan korkula, жаңа mağa ergeşkile. Men sizlerden hiçbir akı surabаймын. Menin akımdı Allah Rabbul Alamin özü beredi. Sizler ar birele büyük yerlerge oynop üylörдү sala beresiңерби. Жана çoğun han saraylarda tübölükкө kalаты kандай kılıp salasыңар. Eger birөө jaza berseңер, zalimdarday kattуу jaza beresiңер. Allah'dan korkula, mağa ergeşkile. Sizlerge nimet kılıp bergen, sizler bilgen nimetleri bergen Allah'dan korkula. Al sizlerge canavarlardı, baldardı, baktardı, sulardı, bulaktardı nimet kılıp berdi. Men sizlerden üstüңөрдөн korkomun kattуу azap günüdөн. Alar aytıştı, bizge bari barabar ele olup kaldı. Sen bizge nasihat kılasınbı, kılbaysınbı, hiçbir faydası yok. Bul bolgonu aldığınga adamdardın jolu. Biz hiç kaçan azapka duşar bolboybuz dep аны жалганга чыгарышты. Biz аларды жок кылдык. Albatta uşulardın barında belgileri var. Alardın köpçülüğü iman keltirişbeydi.
Albatta senin Rabbin al küçtü jana keçirimli borker. Şuara suresi 123. ayattan 140. ayatga çeyinki ayatlar. Ötköngi sabakta biz Nuh aleyhissalamın kavmunu okuganбыз. Nuh aleyhissalam eline 1000 yıl davat kıldı. 1000 yıl davat kıldı, birok 1000 yıl davat kılgan menen 80'ge jakın el adam musulman boldu. Andan başka adam musulman bolgan jok. Allah subhanahu wa taala akırında alardı ne kıldı? Alarga su jamgır jaadı, jerden su aşıp çıktı. Oşontup tufan suusu menen Allah taala barını jok kıldı. Andan keyin bugünkü okuyup turgan sabagыбыз bu Hud aleyhissalamның kavmu. Kavmu Ad deyt. Ad kavmu. Ad kavmudagı eski kavm balдар. Sam ibn Yusuf Nuh dep Nuh aleyhissalamның balası Sam bolan, Samның baldarıdan oşol Ad kavmu tarqagan. Ad kavmudagın Yamanda tarqagan Araptardın negizi oşol Ad kavmuga taqalat. Oşol Ad kavmu bular Yamanda bolgan kavm. Bugünkü sabagыбыз oşol Ad kavmu boyunca bolat. Bul Ad degen oşol bulardın çoğ atası, babasının atıga tarıp kalgan. Bularga Allah subhanahu wa taala Hud aleyhissalamды peygamber kılıp jibерген. Hud aleyhissalam bularga davat kılgan, dinge çakırgan. Oşol okuyany Allah subhanahu wa taala 122. ayattan tartıp 40. ayatga çeyin ayatlarda bayandap atat. Ayattın başında Kezzebat Adunil mursalin deydi. Ad kavmudagın peygamberlарды жалганга чыгарды deydi. Bir peygamber жалганга чыгарган, bardyk peygamber жалган деген менен barabar. Ötken sabakta aytkanбыз. Oşon üçin Allah subhanahu wa taala al-mursalin deydi. Sebebi bularga jiberilgen peygamber biriyle peygamber Hud aleyhissalam. Birok bir peygamberge işenip kalganga işenbese peygamberlerdin bardygyny çetke kakkan, bardygyga işenbegen menen barabar bolat. Oşon üçin Allah subhanahu wa taala Kezzebat Adunil mursalin. Ad kavmudagın özlörüge jiberilgen peygamberlerdi çetke kakты, жалганчы dedi, alarga işengen jok dedi. Demek biz iman keltirgende peygamberlerin barına iman keltiremiz. Misali bugün suralatda İsa'ilerdin negesiler musulman debeysinger degen sura bolat. İsa'ilerdin köptügen sebebi var. Bir sebebi bizim peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e işenmeydi. Musa aleyhissalamga, İsa aleyhissalamga, İbrahim aleyhissalamga barda işenip gelet. Birok ahirki peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e işenmeydi. Oşon üçin al musulman emas. Daha birisi Musa aleyhissalamga işenmeydi. Oşon üçin al musulman emas. Biz peygamberlerin barına iman keltiremiz. Allah Taala kança peygamber jibergen bolsa, barına iman keltiriyor bizim milletimiz. Oşonda musulman bolat. Eger birösüne işenip, ekinisine işenbese, al musulman bola albaydı. Oşonuktan Allah subhanahu wa taala Kezzebat Adunil mursalin. Ad kavmudagın özlörüge jibergen peygamberlerdi ne kıldı? Çetke kakты dep atat. Demek peygamberlerin bardygyna iman keltirүү şart. Kezzebat Adunil mursalin iz qala lahum ahuhum Hudun ala tattaqun. Alarga aytdı, alardın bir tugany Hud ala tattaqun. Allah'dan korkpoysunlar dep. Allah'dan korkula, bul жүрgөнüңөр жакшы эмес, mundu jaşaganыңар bolboyt. Kuday var, erteň ölöbüz, ölgönden kийин tirilebиz. Allah'ın aktında жооп беребиz деген sözler aytsa, dep Allah'dan alardı korkuttu. İz qala ahuhum Hud, Hud aleyhissalam bu nasaban buların bir tugandары, dindegi emes balдар. Dinde iman keltirse bir tugan bolat. Innamal mu'minuna ihwa. İman keltirbese anda dindeş musulman bolbay kalat. Oşon üçin bular bir tugandары, dindeş emes, özünün nasabı. Allah subhanahu wa taala ar dayım peygamberlerdi özünün kavmundan jibergen. Sırttan kelgen emes. Oşol özleri bilgen, özleri menen çoң öskön, özlerinin içinden ele Allah Taala tandap alıp peygamber jibergen. Bunun köptөгөн жакшылык жактары var. Bunun jaş kezinden başlap büt bарын bilişet. Kanday adam balası, kanday jaşayt, ne kesip kılat, kayakta okugan, ne kılgan büt bарын bilet. Oşol malumat bolup durup özlerinin kavmuga жеткисин деп Allah subhanahu wa taala ar dayım özünün kavmugan peygamber jibergen. Bul jerde dagın Ad kavmuga Hud aleyhissalamdı Allah subhanahu wa taala peygamber kılıp jibergen. Hud aleyhissalam bular menen jaşagan, bul jaşagan jerler Yaman bolgon. Azırkı Yaman. Hud aleyhissalamdın mürzösü kabırı Hazaramaut. Hazaramaut degen şahar var, oşol Yaman'da, oşol yerde mürzösü var. Demek oşol yerde bularga ne kılgan? Allah'dan korkula dep dinge çakırgan. İz qala lahum ahuhum Hudun ala tattaqun. Ala tattaqun degen söz ballar mafulu jok. Tattaqun Allah. Misali Allah'dan korkula, kıyamattan korkula mutlak aytıp koyot.
Allah Taala keyde ayetlerde maf'ul zikir kılbayt. Sebebi al jalpı kala beret, jalpı boydan. Umum boydan kala beret. Al neden bolsa da korksa ola beret. Allah'dan korku iman keltirebi, azaptan korku iman keltirebi, ahiretten korku iman keltirebi, ölgönden keyin tirilgenden kantay esep kitep bolat. Oşonun korku iman keltirebi. Kanday bolsun iman keltirse boldu. Oşon için Allah Subhanahu wa taala ala tattakun dep maf'ul aytbayt. Allah'dan korkpoysunarбы, Allah'dan korkpoysunarбы, azaptan korkpoysunarбы, ahiretten korkpoysunarбы, esep kitepten korkpoysunarбы деген бүт бардыгы камдайт. Түшүнүңөрбү? Oşon için maf'ulu жок. İz qala lahum ahuhum Hudun ala tattakun. Allah'ın bir tuğanı Hud aleyhisselam özünün eline aytты. Allah'dan korkpoysunarбы, ahiretten korkpoysunarбы, ölgönden keyin esep kitepten korkpoysunarбы dep Allah'ı çakırdı. Keyin kayra esketdi. İnni lekum rasulun amin. Elbette men sizler üçün çın-çıl, amanat göy, işeniştүү peygambarmın dedi. İşeniştүү elçimin dedi. Demek elçilerden bardığı amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in atı Muhammed Sadıkul Va'dul Amin. Peygamber Muhammed Amin deşeteli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber boluştan murda ile Kureyşiyeli ayrılganda Muhammed Amin. Muhammed Sadıkul Va'd el Amin. Vadasında durgan bekem amanatçıl, çınçıl adam dep aytatılı. Peygamberlerden bardığı. Demek alар peygamber boluştan aldığındağı çınçıl bolgon, işeniştүү bolgon, amanatка bekem bolgon, peygamber bolgondan keyin dagы ошондой bolgon. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн айтып атат: "Inni lekum rasulun amin." Men albatta sizler üçün çınçıl, işeniştүү, taza peygambarmın. Men sizlerdi aldabayмын. Men sizleri jaman nерсеге жарга түртпөймүн. Men hakikatты alıp geldim. Hakikatты sizlerге айтып атам деп peygamberler eskерткен. Түшүнүңөрбү? Inni lekum rasulun amin. Men çınçıl, amanatköy, işeniştүү peygambarmın dedi. Demek bu din amanat. Din amanat. Amanat ne? Allah Subhanahu wa taala Kur'an'da aytат. Amanatты öz egeleriga belgile деген ayat var. Allah Subhanahu wa taala şunu aytат. Amanatты öz egelerine belgile deydi. Bu din de amanat, dünya da amanat. Bu Rasulun amin degenden murat bu jalpı amanat büt barını kamtып alat. Peygamberlarga birөө birдеке берген болсо, ал аманатты сактап турган. Ошондой эле din берилген болсо, ал динди дагы ошондой кылып жеткизип берген. Демек, Алладан корккондон кийин din аманат болсо, dinde эмне айтат? Алладын акысын бер, пайгамбардын акысын бер, ата-энеңдин акысын бер, аялыңдын акысын бер, бала чакаңдын акысын бер, устаздын акысын бер, шагирттин акысын бер, бир туугандардын акысын бер, мамлекеттин акысын бер, бүт баарын камтып алат. Туурабы? Аманат. Кимдин акысы болсо, ошону бер. Демек, пайгамбарлар бүт баары келгенде элдерге мен чынчыл аманат адаммын, мен ишеничтүү адаммын, не акым болсо, акымды толук беремин. Мен силерге дин жеткизгенде толук жеткиземин. Dinde sizlerge zulüm kılbayмын. Birdekeni berip, ikincisini bekitip kalıp, жашырып калып, андай кылбаймын. Кандай Алла Таала айткан болсо, ошондой берем dedi. Демек, пайгамбарлардын бардыгы алып келген нерсе бул дин аманат. Аманатты алар бизге өткөзүп берген үммөткө. Үммөт эми ошол аманатты кандай алган болсо, динди пайгамбарлардан ошондой жеткизип беришлик бул дагы биз үчүн мойнубуздагы милдетибиз. Din amanat, bu Allah'ın dini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kelgen din, bunu biz özümüzün tarafından özgürte albayız. Ağa aşıkça işteki koşa albayız. Anı kemite albayız. El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve razıytu lekumul İslam'a dina deydi Allah Teala. Men dindi toluk kılı verdim. Sizlerge razı bolup süyüp bergen dinim İslam dini deydi baldı. Demek din mükemmel toluk bolgon, ağa biz özümüzün tarafından bir degen koşkon bolboydu. Эгерде бирдекени кошсоң, ушул жакшы экенин кошуп коеюн деп, аны шариятта бидат дейт. Бидат дейт. Бидат канга болбойт. Себеби аманат. Дин кандай окусаң, пайгамбарыбызга кандай келген, сахабаларга кандай келген, табииндерге, табииндерге бизге чейин ошондой кийинки урпакка жеткизип беришлик бул биздин милдетибиз. Ошон үчүн пайгамбарлар бардыгы инни лакум расулун амин. Мен силерге аманатчыл, чынчыл, ишеничтүү пайгамбармын. Алып келген нерселерим бардыгы туура. Men özüm taraftan koşkon da jokmun, kemitken de jokmun. Allah Taalam kanday buyruk berse oşonu alıp geldim dedi. Demek din amanat. Din amanat. Dünyada amanat. Birөө sana dünyada bir amanat bergen bolsa berişin gerek. Allah'ın akısını berişin gerek. Peygamberin akısını berişin gerek sallallahu aleyhi ve sellem. Ata-enenin akısını berişin gerek. Bir tuğandan akısını berişin gerek.
Ustazdın akısını berişin gerek. Ustazlar talabaların akısını beriş gerek. Elin akısını büt bardığını beriş gerek. İslam uşuğa yükleydi. Oşolla uçurda din jagıda dagın kelgen dindi talabalarga, elge tuğra tetkiziş gerek. Tuğra, tak, taza. Koşumçası bolbosun, alımçası bolbosun, kemitken bolbosun. Din kanday kese oşondoy yetkizişlik bul dagın ulamalardın milleti. Ulamalardın boyundagı bir farzı. Din amanat. Uşun üçün peygamberler ayttılar: "İnni lekum rasulun amin." Men silerge amanat göy, çınçıl, taza peygambermin. Men eştekeni koşup koymun, eştekeni alımçı albaymun. Allah'ın hükmünü silerge tetkizemin dedi. Fattakullaha ve ati'un. Oşonuktan Allah'tan korkula, men herçegile dedi. Fattakullaha ve ati'un degeni uşul ayat çoğun dalil bayağı hadis inkar kılanlarga. Ümmetте hadis inkar kılanlar var. Alar özlerine atın ahlul Kur'an deydi. Bizge Kur'an jetet, hadisin gereği yok deydi. Oşolarga Kur'an'dan çoğun ayetler var. Oşoların birisi fattakullaha ve ati'un. Allah'dan korkula, men erçigile dedi peygamberler. Demek peygamberdi çıkarıp koyup dinni düşünüş mümkün emez. Tim maga Kur'an jetet, Kur'an-ı Kerim kitap jetet maga hadisin gereği yok, peygamber gereği yok adaşat Allah. Adaşkan adam al dinden çıkan insan болады. Oşon üçün Kur'an-ı Kerim'in büt bardığı, peygamberlerin bardığı fattakullaha ve ati'un. Ötkende Nuh aleyhisselam'a koydu. Fattakullaha ve ati'un. İbrahim aleyhisselam fattakullaha ve ati'un. Kiyingi ayatlarda fattakullaha ve ati'un. Demek Allah menen peygamberler ökö çoğu болады. Allah'a iman keltiremiz, peygamberlerge iman keltiremiz. Ökönü bir öftünü ajratıp koysak, al Müslüman emez. Allah'a iman keltirdim, boldu. Ahli Kur'an'mın desen, peygamber gereği yok desen adaşarsın. Dinden çıkarsın, sen Müslüman emezsin. Oşonluktan bu çoğun dalil fattakullaha ve ati'un. Allah'tan korkuş gerek. Jana peygamberlerin büt bardığına itaat kılış gerek, erçiş gerek. Sebep ötken sabakta aytkanbız, Allah'a erçiş mümkün emez balдар, kıyın nerse. Körbөгөндөн кийин, билбегенден кийин айта албайбыз. Бизге көрүнүп турган зат, муаллим ким? Peygamberler болот. Ошон үчүн Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sallu kema ra'aytumuni usalli деген. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Men kандай okusam, oşondoy okugula деген. Oşonluktan peygamberler ne Allah'dan keyingeli en mukaddas insanlar. En iyik insanlar. Mukaddas insanlar. Allah'a ergeşүү menen biz bul dünyada ahirette baktırıp olabız. Oşonluktan Nuh aleyhisselam'dagın bu yerde fattakullaha ve ati'un dedi kavmına. Allah'dan korkula, maga itaat kıgıla, meni erçigile dedi. Ve ma as'alukum aleyhi min acr. Uşul kılgan davatıma, vaazıma men silerden ne albaymın? Acır, akı albaymın. İn acriye ala rabbil alamin. Benim acırımdı, soğumdu Allah subhanahu wa ta'ala özü beret dedi. Demek davat kılganda peygamberler hiç kimisi akı algan emez. Davattın uslubu usul, tarikası usul jolu. Al Allah üçün çakırasın, andan acır kütbeysin. Anın soğuğunu Allah subhanahu wa ta'ala özü, ese kılı özü beret. Anı bendenden kütkөнгө olbaydı. Mına usul yerden ulamalar ötken sabakta ayttık bayağı ucuret alsa bolağı, ibadat alsa bolağı degen meseleni usul ayatlar negizinde mufassirinler, fukahalar yazışat. Albatta eng zarıl bolgan meseleler namaz okşogon, azan okşogon, talimin okşogon meselelerde ulamalar mutaahhirinler ruhsat bergen. Aldagı hepsul vaqt deydi. Oşol vaqtını bilgen üçün. Oşol adam vaqtını bölbösö imamçılık kılbasa hiç kim namaz okuy albay kalat. Anda malı var, anda jumuşu var. Her kim jüre berse imam yok meçitte. İmam oşol meçite kelip namaz okuş üçün anı başka işten boşotuş gerek. Oşon üçün hepsul vaqt, vaqtını bergen üçün aga akı berişse bul jayız. Bul ibadatga emes, vaqtını bölgen üçün gana. Çünkü vaqtını bölgen üçün gana. Albatta bağımdat namazına 100 son beresinger, peşinge 200 son beresinger, kutanga 300 son beresinger, moga 500 son beresinger dese anda bolboyt. Anda ibadattın özünü akça algan bolat. Bu najaiz bolboyt. Bu jalpı vaqtını beret, anında bibilösü var, anında bala çakası var, anında içet, jeyt, alda insan. Sağa okşogon ele. Oşon üçün al vaqtını börsün, oşol jerde var imamçılık kılsın, muazzin bolsun, je sabak bersin dep bere turgan bolsa, bu vaqtını bölgön üçün bu jaiz. Bu bayağı erece var. Nafakatul habis mahbus alal habis. Nafakatul mahbus alal habis. Kim de karabap tursan bir iş üçün oşonun akısını sen төлөйсүn. Birөө jumuş kaldın mı? Jumuş algandan keyin akısını sen beresin. Sen ayağını alıp geldin mi?
аял алып келгенден кийин үйгө эми аялыңдын нафакасын бересиң. Нафакатыл махбус алал хабис. Түшүнүңөрбү? Ошол сыяктуу нерсе, бул дагы эл үчүн байланды. Байлангандан кийин эми буга акча берилет. Бул вактыны берген үчүн гана, ал ибадатка эмес. Ибадатка акча алынбайт балдар. Ибадат бир гана Алла үчүн ин ажрия илля алаллах. Менин ажрим, менин соомду, акымды Аллах субхана ва таала Раббул аламин өзү берет деди. Буга чейинки аяттар балдар кечеде окуганбыз, мурда да окуганбыз, бардыгы эле окшош аяттар. Андан кийин Аллах субхана ва таала атабунуна бикулли риин аятан ta'basun ва таттахизуна масани'a la'allakum tahludun ва иза баташтум жаббарин деп Алла таалам башкача бир мазмунга өтүп атат. Бул Алла таала Кур'ан-ы Каримде Аллах субхана ва таала ар дайым башында ошол коомдун негизги ооруларын эскертет. Ар бир коомдун өзгөчө бир оорулары болгон, өзгөчө бир күнөө иштери болгон. Ошолор эскертет. Мындан максат силер дагы ошонтип ооруп калбагыла. Силер дагы ошол кылган ишти кылбагыла. Ошолордун жолун жолдобогула деп Аллах субхана ва таала эскертет. Түшүнүңөрбү? Муштарака оору бар, аны башында айтат. Муштарака оорунун бүт бардыгы үммөттө ширк күфр. Ширк күфр бардык коомдо болгон. Мына азыр Ад коому болуп кече Нух алейхиссаламдын, Ибрахим алейхиссалам, Муса алейхиссалам, биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам доорунда бүт бардыгы болгон муштарака. Бул шериктеш оору. Бул баарында болгон. Андан сырткары дагы ар бир коомдун өзүнүн ичинде оорулары болгон. Жаман оорулар болгон. Жаман чоң күнөөлөр болгон. Ошол күнөөлөрдү дагы Аллах субхана ва таала Кур'ан-ы Каримде эскертип турат. Анын максаты силер дагы ушул оорулар менен, жаман күнөөлөр менен муптала болуп калбагыла, ошого душар болуп калбагыла, сак болгула деп Аллах субхана ва таала эскертет. Бул жерден ошол Ад коомунун өзгөчө бир оорулары, жаман күнөөлөрү болгон. Ошолорду Алла таала эскертип атат. Атабунуна бикулли ри'ин аятан ta'basun. Табнун бана ябну деген куруу. Бикулли ри' ри'анын жамы бийикче айтылат, дөң айтылат. Ая белги, ta'basun абас айтылат, пайдасыз. Бул деген сөз силер эмнеге ар бир эле бийик жерлерге ойноп пайдасыз эле чоң хайкалдарды, эстеликтерди, сөрөкөттөрдү кура бересиңер деп Алла таала эскертти. Ад коомунун өзгөчөлүгү балдар, булар өтө күчтүү коом болгон. Бойлору узун, күчү көп, булар залым болгон, аябай күчтүү болгон. Кээ бир аяттарда окуйсуңар, алар бизден башка күчтүү махлук жок деген. Алла таала буларга ушундай нематтар көп берген, күч кубаты, акыл эси да болгон, бирок күчтүү да болгон, аябай күчтүү болгон, байлыгы да болгон, жашаган жерлеринде шарттары да жакшы болгон. Булар ошолорду көтөрө албастан нематты кутурган эл болгон. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Алла таала айтат: "Атабунуна бикулли ри'ин аятан ta'basun." Силер ар бир эле дөңгө бир сөлөкөттү, эстеликти, хайкалды куруп алып эле пайдасыз ойноп жүрө бересиңерби деп Алла таала эскертип атат. Алардын адаты мынтип чыгып эле карайт экен. Карап эле кайсы жерде дөң болсо, кыр болсо, ошо кырга эле барып не кылган? Бирдеке курган. Узун кылып үйлөрү салган. Узун кылып эстеликтерди тургузган, пайдасыз нерселерди бүт бардыгын кылган. Кээ бирлерин таштар менен оюп жасаган. Азырга чейин булардан калган калдыктары бар. Мына Иорданияга барсаңар, Иорданиянын Саудияга жакын чектеш жерлеринде ошо тоолорду азырга чейин Ад коомунун кылган иштери, аракеттери турат. Барып туристтер барып көрүп келет. Анын эч бир пайдасы жок. На дүйнөгө, на ахиретке пайдасы бар. Эч бир пайдасы жок нерселерди булар кылып, ошо менен алек болгон булар. Күчүнү, күч кубатыны, вактыны, акчасыны бүт баарын ошо сарптаган. Ошо сарптап, ошо менен алек болгон. Алла таала ошону эскертип атат: "Атабунуна бикулли ри'a аятан ta'basun." Ар бир эле дөңгө бир хайкалды, эстеликти, бутту, сөлөкөттү тургузуп алып эле ошо менен ойлоп жүрө бересиңерби деп Алла таалам буларга инкар кылды. Яни мындай кылбагыла, вактыңарды өткөзбөгүлө, ал курган үйүңөрдүн, сөлөкөттөрдүн, буттардын силерге эч бир пайдасы жок деди. Эч бир пайдасы жок. Дүйнөдө да жок, ахиретте жок. Ошол кеткен акчаны, ошол кеткен күч кубатты башка нерсеге жумшаса, жок дегенде дүйнөсүнө, же ахиретине пайда болот. Силер эч бир пайдасы жок эле эмне кылдыңар? Кырларга чоңдогон үйлөрдү, кан сарайларды, же болбосо нелерди, эстеликтерди куруп койдуңар деди.
Мына ушул балдар ору кийин мынабу немеге Европага жуккан. Анан ушулар Европада дагы ушундай болуштурган, эстелик курмай, ушундай пайдасыз нерселерди куруп, анан бизге да каптап келген. Бизде да ушул нерсе калган. Бүгүнкү күндө бизде дагы эмне кылат? Чоң эстеликтер тургузат. Эстеликтер, сөлөкөттөр, анын эч бир пайдасы жок. Миллиондогон, миллиарддаган акча коротот. Анын эч бир пайдасы жок. Антип эскергендин пайдасы жок. Андан көрү ошол акчага бир оорукана, же бир балдарга бала бакча, же бир окуй турган жер, же бир диний окуй турган жер, же бир жалпы элге пайдалуу бирдеке кылып койсо, ошо пайда болот. Ошол акчага башка нерсе кылса болот. Ошон үчүн бизде дагы бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар өзүнүн атасына, бабасына же болбосо мамлекеттен бөлүп акчаны эмне кылат? Эстелик тургузат, ал тура берет. Ушулардан калган салт. Анын эч бир пайдасы жок. Антип эскерген болбойт. Бир жолу ачып койдуң, кийин калат. Шаң басып, үстүнө келип, чымчыктар чычып, эч пайдасы жок. Ошон үчүн эскере турган болсоң, аркасынан жакшы иш кыл. Жок дегенде дүйнөдө пайда болсун. Ошол элине пайда боло турган иш кылыш керек. Окуу жай ач. Туурабы? Оорукана кур. Карыяларды үй кыл, мешит кыл кааласаң, медресе кыл, дагы бир башкача окуу жай кыл. Кыскасы элге пайда боло турган нерсени кылса, ошол калат. Калганы бардыгы бекер калат. Алла Таала эскертип атат: "Атабунуна бикулли риин аятан та'басун." Силер абасан, пайдасыз эле, эч бир пайдасы жок эле бийик жерлерге, кырларга сөлөкөттөрдү куруп алып жүрө бересиңер. "Вататтахизуна масани'a ла'аллакум тахлудун." Жана силер масани деген бир манасы хан сарай. Экинчи манасы чоң кудук, суу казаткан, суу топтой турган жерлер. Силер чоң суу топтой турган жерлерди, же болбосо хан сарайлар салып аласыңар, ла'аллакум тахлудун. Мүмкүн түбөлүккө кала тургандай. Яни түбөлүккө кала тургандай кылып чоң үйлөр саласыңар. Анын силерге эч бир пайдасы жок деп Алла Таала эскертип атат. Демек, шариатта бина курганда биринчиден максат болуш керек. Бирдегени куруп атканда максат болуш керек. Булар бемаксат кылган. Экинчиси зарылчылыкка жараша. Ушул эки нерсенин негизинде бирдекени курса болот. Үй курасыңбы, хан сарайбы, жашаганга үй, не болсун, ушул эки нерсе. Биринчи максат туура болуш керек. Экинчиси эмне экен? Экинчиси зарылчылыкка жараша. Булар хан сарайларды курган, чоң кылып үйлөрдү. Бирок зарылчылыктан ашып кеткен. Исраф кылган. Мисалы биздер бүгүн куруп атат адамдар, өзү эки адам жашайт, 10 бөлмө, 10 болсо мейли, 30, 40, 50, 100 бөлмөгө чейин бөлмөсү адамдар бар экен. Жашаган үйдө 100 бөлмөсү бар. Аны бая тазалаган адамдар бир айда бир тазалап чыгат. Бунун эмне кереги бар? Бунун зарылчылыгы жок. Ушул кавму Ад дагы ушундай болгон булар. Масанияны алган, хан сарайларды пайдасыз эле, исраф кылган акчаларны, өздөрүнүн өнөрүнү ошол көрсөткөн, ошо менен жок болуп кеткен. Алла Таала айтат: "Вататтахизуна масани'a ла'аллакум тахлудун." Силер түбөлүккө кала тургандай кылып, хан сарайларды куруп атасыңар. Булардын эч бир пайдасы жок деди. Зарылчылыктан сырткары куруп атасыңар деди. Шариатта үй курса болот дейт балдар. Үй курба дебей шариатыбыз. Үйдүн мураты эмне? Ошол адам баласы жаанда калбасын, карда бишип калбасын, күндө ысык өтүп кетпесин. Ушул үй. Ушуну үй дейт шариатта. Түшүнүңөрбү? Балким уламалар Маулана Ашраф Али Танави рахматуллахи алейх үй куруудун балдар 3-4 себебин айтат. 3-4 түрүн айтат. Үчүнү жайыз дейт, бирөөсүнө жайыз дейт. Биринчи рихайиш, экинчи асайиш, үчүнчүсү арайиш, төртүнчүсү намайиш. Шайх ушинтип бөлүп койгон. Ушул 4 нерсени азыр мен айтып берем силерге. Ушул негизинде үчөөсү жайыз дейт, төртүнчүсүнө жайыз дейт. Рихайиш дегени адам жашай турган үй. Ар бир адамга өзүнүн зарылчылыгына жараша үй керек. Мисалы бир адам ата-энеси менен өзү гана турат, бала чакасы менен. Кичинекей эле үй бүлө. Ага кичинекей үй берилет. 3 бөлмө, 4 бөлмө, ашып келсе 5 бөлмө менен болот. Экинчи бир адам бала чакасы көп, туугандары көп, 10 баласы бар, ата-энеси бар, бардыгы бар. Ага чоңураак үй керек. Алмайды, чоңураак үй салсын, 10 бөлмөлүү, алда жайыз.
Rihayиш деген адам баласы өзүнө жараша, шартына жараша үйдү курганда айтылат. Ал үй мына ушул үй азыр айткан. Бул рихайиш, бул зарылчылык. Экинчиси шайх айтат, асайиш дейт. Асайиш дегени өзүңө жеңилдик кылуу. Өзүңө жеңилдик кылуу. Өзүңө жеңилдик кылыш үчүн үйдүн эме кылдың, план кылдың. Биягыны мындай кылам, биягыны мындай кылам, биягыдан чыгам, биягыдан түшөм, бу жерде даараткана, бу жерде душ, бу жерде кухня деп. Бул дагы жайыз. Өзүңө жараша түздүң план кылып. Бул дагы жайыз. Үчүнчүсү арайыш. Арайыш дегени аны бир аз коозоп койдуң. Биринчи курган үйүң жөнөкөй үй болду, шыбап койгонсуң, саман менен шыбап койгонсуң, шыбак үй. Анан ону актап койсоң болот, сырдап койсоң болот, туурабы? Сырдасаң да болот, актасаң да болот, шарият уруксат берет. Кааласаң азыркы заман менен евро ремонт кылдың, бул да кыла берет. Буну арайыш дейт. Өзүңө жараша кылдың, ошо шартка жараша, заманга жараша үй курдуң. Буга да уруксат берет шарият. Үчүнчүсү. Төртүнчүсү намайыш дейт. Бирөөгө көрсөтүш үчүн, рыя үчүн үй салдың. Бул жайыз. О, фаланчынын үйү мындай экен. Кафели мынчалык доллар экен, мунусу мынча экен, дубалы мынча экен, килеми мынча экен, болу мынча экен деп элдер айтсын деп эл үчүн курган болсо, бул нажайыз. Бул нажайыз, бул рыя болуп эсептелет. Ошон үчүн үй курганда дагы шариятта биринчи, экинчи, үчүнчү үч баскычты мейли дейт. Төртүнчүсүгө уруксат бербейт. Биринчиси зарылчылыкка жараша жөнөкөй үй салдың. Экинчиси өзүңө жараша дагы шарт түздүң бир аз. Бул да уруксат берилет. Үчүнчүсү бир аз өзүңө шарт түзөйүн деп чырайлуу да кылып койдуң. Жакшы келгенде рахат алайын деп шарт түздүң. Бул дагы жайыз. Бирок төртүнчүсү нажайыз. Бул эл үчүн салдың, өзүң үчүн эмес. Эл мен айсын, айылда мен үйүм мактасын элдер деп. Шаарда мен үйүм элдер мактасын деп. Эл көрсүн деп. Фаланчы мындай экен, мен андан жакшыраак үй салам деп салган болсо, бул нажайыз. Түшүнүңөрбү? Демек, бул аяттан билинет, адам баласы үй салганда зарылчылыкты гана алыш керек, зарылчылыктан башкасы болбойт балдар. Зыянга алып келет. Эгер үй менен алек болуп калган болсо, хадисте келет. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Анас ибн Маликтен риваят келет. Тирмизиде, "Ан-нафакату куллуха фи сабилиллах илля ал-бина" деген. Ан-нафака куллуха фи сабилиллах илля ал-бина. Эми акчаларды короткон болсоң, бүт баары Алла жолунда болот. Аялыңа короттуң, ата-энеңе короттуң, балаңа короттуң, өзүңө короттуң, Алла жолунда бердиң, бүт бардыга сооп аласың. Иллал бина. Үй курган болсоң, үйгө сооп албайсың деген. Иллал бина. Башка риваятта келет. Куллул бинаи ва балун алейхи илля ма ла будда минху. Куллул бина ва балун алейхи илля ма ла будда минху. Курган үйлөрдүн бардыгы ага зыяныга болот, ага эмне болот? Күнөөкөр болот, жооп берет. Илля ма ла будда минху. Бир гана өзүгө зарыл болгонду гана алган болсо, зарыл болгончо курган болсо, ошого жооп бербейт, калганына жооп берет деген. Ошон үчүн бул сабактан бизге өтө чоң сабак, бул Кур'ан Каримдин аяттан үй курганда өзүңө жараша шарт түзсөң боло берет. Бирок аша чаап, исраф кылып, элдер сүйлөсүн, элдер мактасын, элдер көрсүн деп үй курсаң, ага шарият уруксат бербейт. Ал чоң күнөө, вабаун алейх, ага ваба болот. Анын үстүнө азап болот. Анын үстүнө ал азап болот. Ошондуктан бул коомдун адаты, булар ошондой чоң-чоң үйлөрдү салып, өздөрү жашабайт да, максаты жок биринчи. Экинчи, чоң-чоң саган, калган бөлмөлөр калган балдар. Эң кызыгы өтө бийик кылган. Булардын бою да узун болгон, бийик кылган, аны эч ким жашабайт. Өзү да жашабайт, башка бирөө да жашабайт. Жөн эле өнөрүн көрсөткөн, ошо тоолу калып кеткен. Алла Таала ошону эскертти. Атабунуна бикулли риин аятан та'басун. Силер ар бир эле бийик жерлерге, дөңдөргө, кырларга ойноп эле нелерди, бир белгилерди, сөлөкөттөрдү, буттарды же үйлөрдү кура бересиңерби? Жана силер өзүңөр түбөлүккө кала тургандай кылып өзүңөргө кан сарайларды куруп алдыңар деди. Демек, кан сарай балдар канчалык үйүң кооз боло берсе,
Ошончолук сени ахиреттен эмне кылат? Гафил кылат. Кайдыгер кылат. Ошон үчүн үйүң өтө эле кооз шарт болуп кетсе, бейишти унутуп калсаң, ахиретти унутсаң ал үй эмес анда. Ал сага азап болот. Түшүнүп атасыңарбы? Дүйнөдөгү үйүң болсун, кайра айтамын, жылуу болсо болду. Жан өтпөсө болду. Шамал кирбесе болду. Жакшы жашайсың. Кичинекей үй, куттуу үй, ошол берекелүү үй болот. Чоң үй саласың, куту жок болсо, берекеси жок болсо, Кудай сактасын. Акча короткон акчаңдагы бардыгы текин кетет, ага пайда да албайсың. Өмүр бою азыр биз иштеп, азыркы заман ушундай болуп калды. Өмүр бою иштеп, үй салат элдин бардыгы. Кээ бирлер кирип жашайт, кээ бирлер өлүп калып атат. Өлүп калып атат. Анын эч бир пайдасы жок. Кийин баласы эмне болот, аны Кудай билет. Балага эме жок. Сен таап, сен жооп бересиң. Сумма латус алунна яума изин анин наим, акчаны таап короткон адам жооп берет. Балдар эмне болот, аны Кудай билет. Ошон үчүн балама, небереме деп эле, баягы дүйнө парас болуп эле үй курам дегенден алыс болуш керек. Алла Таала бул аятты эскертип атат. Силер дагы ушуларга окшоп дүйнө парас болуп калбагыла. Үй менен алек болуп, бул силердин фикириңер, гамыңар, кыялыңардын бардыгы үй деген маселе болбосун деди. Үй жөнөкөй болсун, таза болсун, шартыңа жараша болсун. Ошол сенин жашаган үйүң деп Алла субханала таала эскертип атат. Демек баарыбызга сабак болду. Үйлөрдү эмне кылыш керек экен? Зарылчылыкка жараша, чакан, шартын түзгүлө, анан өзүңө жараша кооз алсаң дагы болот. Бирок эл көрсүн деп, эл уксун деп, менде ушундай үй бар деп кылса, бул болбойт балдар. Биринчиси. Экинчи, бул азыркы айтылган 4 эреже балдар бир гана үйдө эмес. Жашоодогу бардык тармакты камтып алат. Жашоодогу бардык тармакта ушул 4 нерсенин эрежени билип алгыла. Мисалы кийим. Кийимдин дагы биринчи деңгээли сатыр аврат. Авратың тосулду, кийим ал дагы. Бул да кийим. Сатыр аврат болду, айттың, жок, мен сал бир аз жакшыраагын кийейин. Дедиң, экинчи даража. Бул дагы жайыз. Үчүнчүсү дагы жакшыраагы болсун, өзүмө жараштуу болсун, башкалар дагы үй бүлөмө дагы көргөндө жагайын, устазга жагайын, талабага жагайын, элдерге жакшыраак болоюн деген максатта бул да уруксат берилет. Төртүнчүсү, элде жок кийимди кийип атасың. Эң кымбат кийимдерди кийесиң. Максатың кийим эмес, максатың өзүңдү көрсөтүү, өзүңдү таанытуу. Бул кийим эмес аңа. Бул рия кийим бул. Бул рия кийим, бул сум'a кийим, бул нажайыз кийим. Ошон үчүн кийимде дагы ушундай даража. Биринчи даражасы сатыр аврат, экинчиси анан жогорурагы, үчүнчүсүгө да уруксат берилет. Чырайлуу, жарашкан, заманбап алам дедиң, бул дагы мейли уруксат берет. Шариаттын чегинде. Төртүнчүсү, эл үчүн деп, баланчынын ушундай кийими бар. Канчага алган, 100 миңге алган, миллионго алган деп. Өзгөчө аялдар да көп болот. Ягда шубалары болот, кийимдери болот, бир эле шубасы миллион болот. Ошо менен мактанат. Бир кийип алган кайтып кирип барбайт. Тойго барганда муну көрүп койгон дейт. Элдин баары билет дейт. Демек бул эмне болушат? Кийим кийип эмес, сатыр аврат үчүн эмес. Ал мактануу үчүн барып атат. Ал рия үчүн барып атат. Бул анын кийими эмес, бул нажайыз. Буга Кудай наста жооп берет, бул чоң күнөө. Кийим болсун, башка машина болсун, башка не болсун, бүт бардыгы да ушул балдар. Негизги эреже ушул. Биринчи зарылчылыкка жараша каласың, андан кийин бир аз жеңилдик болсун, ал да жайыз. Бир аз коозураак болсун десе, ал да жайыз. Эл үчүн десе, ал нажайыз болуп калат. Эл үчүн дедиң, ал нажайыз болот, шарият ага жол бербейт. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. Эгер силер бирөөдөн өч алсаңар, анда силер аябай залымдарда өч аласыңар деди. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. Өч алсаңар, эмне кыласыңар? Залымдардай өч аласыңар, өтө каттуусуңар. Силердин колуңар да каттуу, жүрөгүңөр да каттуу, таш боорсуңар деп Алла Таала эскертти. Бул коом ушундай коом болгон, аябай күчтүү болгон балдар. Дарактарды мынтип жүрүп алып эле үй сала берген, таштарды оюп эле үй сала берген балдар. Азыр кран менен жетпеген жерге алар жеткен. Кран кылбаган таштарды көтөргөн, ушундай коом болгон. Анан эмне кылды? Алла Таала айтты: "Ва иза баташтум жаббарин", силер бирөөгө зулум өч алсаңар, жаза берсеңер, залымдардай эмне кыласыңар? Жаза бересиңер деди. Негизи балдар, билесиңер, бай адамдар азыр деле, чоң адамдар бирөөгө чөчүп калса, жаза берсе, аябай каттуу, аябай аны. Башка бир байкуш болсо, башка жөнөкөй адам болсо кечирип коет.
Meyli deydi, arıza жазбаймын, чыкпай эле калтырып коет. Аллага таштап койдум дейди. Эгер байраак адам болсо, ал эмне кылат? Ал аягына чыгам, сени жоготомун, курутамын деп өчөшөт дагы кылат, аны аябай катуу азап берет. Алла Таала ошону эскертет. Ва иза баташтум жаббарин. Силер бирөөгө жаза берсеңер, интикам алсаңар, өч алсаңар, залымдардай өтө катуу өч аласыңар деди. Демек, өч алганда дагы орточо болуш керек. Жазага жараша болуш керек. Баягы өч алам деп отуруп, жага жаза берем деп отуруп, залым болуп калбаш керек. Түшүнүңөрбү? Пайгамбарлардын тарикасы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кечирип койгон балдар. Сахабалар кечирген. Кечире албасаң, эмне кылсаң болот? Мейли, өч ал дейт. Бирок ошол жазага жараша, кылган ишине жараша. Аны залым кылып, зулум кылып, аны эзген, аны талкалаган ал туура эмес нерсе. Ошон үчүн Алла Таала 3-чү булардын чоң күнөөсүн айтты. Ва иза баташтум жаббарин. Силер эмне кылсаңар? Эгер бирөөдөн өч алсаңар, жаза берсеңер, кармасаңар, каттуу кармайсыңар, каттуу аларга азап бересиңер. Фаттакуллаха ва атиун. Алладан коркула, мага итаат кыгыла. Алладан коркула, мага итаат кыгыла деди. Бул үч алардын күнөөсү. Андан кийин Худ алейхиссалам аларга дават кылып атат балдар. Ваттакуллази амаддакум бима та'ламун. Амаддакум би ан'ам ва банин ва джаннат ва уюн. Inni akhafu aleykum azab yawmin azim. Bul Hud aleyhissalam'dın davat tarikası. Davat kандай kılıp atат? Fattakullazi amaddakum bima ta'lamun. Allah'dan korkula, alışınday zat sizlerge özüңөр bilgen nimetlerini berdi деп атат. İşte Allah'ın bergen nimetleri bilesiңер, oşol nimetlerdi sizlerge berdi. Amaddakum bi an'am. Sizlerge canavarları berdi. Koyu var idi, malı var idi. Жылкысы бар эле, кыскасы жаныбардын бүт бардыгы аларда бар эле. Ва банин, балдары да көп эле, эркек балдары, шагараган балдары бар эле. Ва жаннат, чоң гектар бактары бар эле. Ва уюн, агып чыккан ден астынан нелери бар эле? Дарыялары, булактары бар эле. Худ алейхиссаламдын даватын көрдүңөрбү? Эми Аллах Тааланын нематтары менен эскертип атат. Дават кылуудун услуп тарикасы ушул болот. Birinci Allah'ını unuktap, tanıştırıp, keyin Allah bergen nimetleri eskirtesin. Senin kara Allah Teala seni en güçlü kılıp yarattı. En koğuz kılıp yarattı. Hiç neresinden kem emezsin. Baylığın var, bağın var, malı mülkün var, bala çakan var. Şulardan barını Allah verdi. Hem nege yemi şulardı Allah Teala'nı unutup, Allah'a sığınmazsan başka bir bolboğan butlarga sığınıp atasыңар dep, Hud aleyhissalam qomuna davat berdi. Түшүнүңөрбү? Дават берүүнүн тартиби ошол Аллага ар бир адамга берген неаматты эскертилет биринчи. Эскерткенде адам баласы өзү козголот. Чын эле көзү ким берди? Кудай берди. Атаң берген жок. Башка бирөө берген жок. Мамлекет берген жок. Окуудан берген жок. Аллах Таала берди. Каяктан берди? Сураган жоксуң, Алла өзү берди. Кулакты ким берди? Денени ким берди? Иманды ким берди? Ушул Алла берген неаматты эле эстей берсе, ушул неамат адамды эмне кылат? Шүгүр кылганга, Allah Teala'ga ibadet kılanga alıp келет. Ошон үчүн Hud aleyhissalam даватын баштаганда "Ваттакуллази амаддакум бима та'ламун." Өзүңөр билген нематтар менен нематтарды Алла Таалам силерге жадырды. Амаддакум би ан'ам ва банин ва жаннат ва уюн. Силерге нени? Бак берди, суу берди, жаныбарларды берди, бала чака берди. Дүйнөдөгү нематтын бардыгын берди. Эми ушуга шүгүр кылып эле жашабайсыңарбы? Аллага ибадат кылып жашабайсыңарбы? Аллага каршы чыгып, ширк кылып, бутка сыйынып, эмне кыласыңар деп, эмне кылды? Худ алейхиссалам коомуна дават кылды. Түшүнүңөрбү? Даваттын услубу эмне экен? Ошол неаматын айтып эскертилет. Бул эң жакшы услуп. Ар бир адамга Алла Таала өзгөчө берген неаматтары болот. Ошол неаматтарды эскертти. Амаддакум би ан'ам ва банин ва жаннат ва уюн. Inni akhafu aleykum azabe yevmin azim. Akırında aytты, men kıyamet günü, kattуу bolotgan günü, күнкү azaptan korkamın dedi. Ошол kıyamet gününde Kudayın aslına kelgende kattуу azapta kalbagıla, ошол azaptan kutkarayın dep geldim dep eskertti. Eskertip davat kılsa balдар, aların жообу мындай болду. Qalu sawaun aleyna awa'azta am lam takun minel wa'izin. Bizge barabar dedi. Bizge ayırması yok dedi. Sen bizge nasihat kılasınbı, vaaz kılasınbı, kılbaysınbı ayırması yok. Biz bolgonubuz uşul dedi.
Sen emнени айтсаң айта бер, Кудайдан коркутасыңбы бизге, нематтарды айтасыңбы? Биз ушинтип жашай беребиз. Биздин жашообуз ушул. Сен бизге вааз насихат кылганыңдын эч бир пайдасы жок dedi. Түшүнүңөрбү? Демек пайгамбарлардын бүт бардыгыны көпчүлүк коом ушундай жооп берген. Булар эми жөнүндө саваун алейна аваазта ам лам такун минал ваизин dedi. Башка жерде сен жиндисиң дегендер болду. Сен ахмаксың дегендер болду. Келесоосуң дегендери болду. Ар деген эди. Бирок пайгамбарлар алардын затыга киришкен жок. Мен Аллахтын элчисимин, Аллахтын өкүмүнү жеткизим деп эле кете берген. Бул жерде дагы айтты, силерге ушундай нематтарды берди, ушул Кудайга шүгүр кылгыла, иман келтиргиле десе, қалу саваун алейна аваазта ам лам такун минал ваизин. Вааз насихат кыласыңбы, кылбайсыңбы бизге бирдей болуп калды. Барабар. Эми бизге айырмасы жок. Ин хаза илля хулукул аввалин. Бул болгону алдыңгы мурдагы өткөн коомдордун жолу деди. Ин хаза илля хулукул аввалин дегени балдар эки манасы бар. Бир манасы биздин мына жолубуз алдыңгы ата бабалардын жолу дейт. Яни биздин ата бабабыз дагы ушинтип жашап келген, алар дагы ушуларга сыйынган, аларда дагы ушул нематтардын баары болгон. Бизге ошол мурдаттан эле берилген бул нерселер. Биз ушундай коомбуз, ушундай элбиз, ушундай жашай беребиз. Сен бизге келип жомогуңду, башка нерсеңди айтпагын дегендей кылып, не кылды жооп беришти. Түшүнүңөрбү? Ин хаза илля хулукул аввалин бир манасы ушул. Экинчи манасы ин хаза илля хулукул аввалин дегени пайгамбарларга нисбатан айтылып атат. Пайгамбарлардын бардыгына мурдагы коомдор ушинтип жооп берип келген. Алар жакшылыкка чакырган, алар кабыл кылган эмес, жаман сөздөр менен туура эмес түшүнүп алып, не кылган пайгамбарларга пут тоскон пайгамбарлардын динин кабыл кылган эмес деген манасы бар. Бул сөз дагы экинчи тафсири дагы уламалар айтышкан. Демек ин хаза илля хулукул аввалин болгону бул алдыңгы коомдун жолу, алардын жолу деген сөзү манасы ушул. Анан булар айтышты, Нух алейхиссалам айтты да, мен силерден кыямат күндөгү каттуу азаптан коркомун дегенде айтышты. Ва ма нахну бимуаззабин. Ва ма нахну бимуаззабин. Бизге эч ким азап бере албайт деди. Эч ким бизди азаптай албайт деди. Себеби булар өзүнүн күчүнө, өзүнүн денесине, өзүнүн байлыгына, бийлигине чиренген кыйын эл. Биз эң күчтүү махлукпуз, бизди эч ким жеңе албайт, бизди эч ким азап бере албайт деп булар эмне кылган? Ушинтип келген болчу. Ошон үчүн бул жерде айтышты: "Ва ма нахну бимуаззабин", бизге эч ким азап бере албайт деди. Факаззабуху. Анан Худ алейхиссаламды жалганчы деди. Алла таала айтты: "Фа ахлакнахум". Баягы кыйынмын дегендерди бардыгын талкаладык дейт. Фа ахлакнахум, бардыгын жок кылдык, жер менен жексен кылып жок кылдык дейт. Кур'ан-ы Каримде Ал-Хакка сүрөсүнүн башында Аллах субхана ва таала буларды кантип атаптаган айтат. Аузубиллахи минаш-шайтанир-раджим. Ва амма адун фа ухлику бирихин сарсарин атия. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Al-Haqqa сүрөсүнүн башка аятарында Аллах субхана ва таала булардын өкүмүн айтат. Булар айтты: "Биз күчтүүбүз, бизди эч ким жеңе албайт, биздин теңибиз жок" деди де Аллах субхана ва таала "Фа ахлакнахум", аларды жок кылдык. Кантип жок кылды? Аларга бир жума Алла таала эме кылды, каттуу борошон шамал жөнөтөт. 7 күн, 7 түн, 8 күн Куранда айтты. Сабаян 7 күн, 8 күн шамал болот. Шамал келип учуруп кетет бүт бардыгына. Өздөрүндөгү дарактарындагы кудду дарактарды жулгандай кылып, Алла таала мордулардан журуп, кансарайларын алып чыгып, бүт баарыны жер менен жексен кылып, талкалап жок кылат. Ким кайсы махлук Алланын каршы чыга алат? Алланын кубаты каякта, бенденин кубаты каякта? Булар ошол акылсыздык кылып, өзүнүн күчүнө таянды эле. Аллах субхана ва таала не кылды? Алла таала тилиси жок, көзгө көрүнбөгөн шамал менен эле жайрап салды. Көзгө көрүнбөгөн шамал менен эле Алла таала не кылды? Алардын бүт бардыгын жок кылды. Демек, Аллага ким каршы чыкса, Алла таала мөөнөт берет, иман келтирбесе, ушуну талкалайт. Нух алейхиссаламды коомун не кылды? Суга чөктүрүп койду. Фираунду аскерлери менен даярданып келип отуруп чөгүп кетти. Булар дагы биз кыйынбыз, биздей күчтүү, кубаттуу адам жок деди эле. Алла таала не кылды? Мына күчтүү болсоңор шамалга каршы чыккыла деди.
Allah Taala şamalın jöröttü. Al bir cuma toptogon jok. Toktoy oturup büt barını uçurup büt barını jok kılıp taklap saldı. Fa ahlaknahum. Aladın barını jok kıldık. Inna fi zalik la ayah. Uşlardın barında çoğun belgiler var. Allah Taala var. Allah karşı çıkpagıla, Allah'a karşı çıkandın ahırı jakşı bolboyt degen belgiler var. Inna fi zalika la ayah ve ma kana aksaruhum mu'minin. Biroq alardın köpçülüğü iman keltiribeyt. Müslüman bolgon jok dedi. Ve inna rabbaka lahuvel azizur rahim. Jana albatta senin Rabbin al öte güçlü, jana al öte borker dedi. Demek Allah subhanahu wa taala güçlü, güçnün çegi jok. Allah Taala borker dagın. Oşor borkerligi menen kançalık günah kılsak dagın keçirip saktap keledi. Bu hadis ayetlerden birinde balдар dünyaga batıp kalуу bu çoğun günah. Dünya men alek bolup kalуу çoğun günah. Hubbu dünya ra'su kulli hati'a. Hadiste gelet dünyanın jakşı görüşlük büt bardık jamanlıkты başatı degen. Oşol dünyanın bir bölügü balдар üy men alek boluu. Azır uşul oru küçöydü. Eldin bardığı bayı dagın, kedeyi dagı üy menen alek. Meyli zarınçılık bolsa buzup salsın, жаңы эле üylerini buzup salat. Falançının üyü menen jakşı bolup kaldı dep. Büt bardığı riya. Ketken akçıların büt bardığı soğu jok. Wa balun aleyhi. Aga azap bolat. Oşonduktan bayağı erejeni saktap kalgıla, bilip algıla, zarılçılıkka jaraşa alıp ketiş gerek. Zarılçılık ne dese, Mevlana Aşraf Ali Tanavi rahmetullahi aytat, zarılçılıktın tarifi köp ballar. Az-zarura mahya zarura degen. Şeyh aytat, safarga çıksan bir deket alıp olasın. 3 günge çıkasın, 40 günge çıkasın turabı, bir ayga ketesin, bir жылга ketkesin. Oşonda algan nerse oşo zarılçılık bolat. Kalganı fuzul, açıkça nerselerde. Oşon üçün zarılçılık degen üydümde karasan, az ele barыбыздын үйүбүздө зарылчылык аз эле болот дагы, калганы бекер эле турган буюмдар болот. Ömürüңдө иштетпеген буюмдар бар. Ömürüңдө бир жолу иштетпейсиң. Бул дагы дүйнөгө кирип калат кейде. Ошондуктан Алла Таалам баарыбызды дүйнө парасы болгондон сактасын. Иманыбызды бекем кылсын. Бул дүйнөдө мусафырбыз. Келебиз, кетебиз. Вакыт кыска. Ошого иманды мусулман болуп жашаганга Алла Таалам тавфик берсин. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта. Аллахумма тaqabbal minna. Innaka antas samiul alim. Wa tub alayna ya Mawlana. Allahumma zidna wa la tanqusna. Akrimna wa la tuhinna. A'tina wa la tahrimna. Warzina warza anna karim. Warzina warza anna. اللهم وفق لنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والحديث والشهادة. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أمته أجمعين. الحمد لله رب العالمين برحمتك.